वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं लिखत सिंह लैके हाजिर हाँ जुजाट टाइम्स का प्रोग्राम प्राइम टाइम विशेष खबरां। ये सच है कि हुकूमतां हक नहीं दिंदियां, इसलिए संघर्ष करने ही पैंदे ने। हुण एक नज़र अज दी मुख खबरां ते। श्रोमणी कमेटी ते सत्कार कमेटी विचकार चलियां डांगां ते तलवारां। कंजक पूजन तो पहला झाड़ियां विच सुट्टी नव जम्मी बच्ची, लुधियाना विच शर्मनाक घटना। कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन ने गलां विच पोस्टर पाके किया रोस प्रदर्शन। विदेशों तो आयात कीतियां चीज़ां दी हुण फौजी कंटीन विच पाबंदी। लुधियाना विच भाजपा ते लोक इंसाफ पार्टी दे वर्कर आपस विच भिड़े। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब दे हर खित्ते दी जानकारी लई जुझार टाइम्स YouTube चैनल सबसक्राइब करो ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ जुझार टाइम पेज ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲੀਆਂ। कई सिख जथेबंदियां ते SGPC ਦੀ टास्क फोर्स ਦੇ ਮੈਂਬਰ इस टकराव ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਨਵ ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ। जिथे पूरे देश विच इस समय कुड़ियां नूं कंजकां दे रूप विच पूजिया जा रहा है, उत्थे ही इंसानियत नूं शर्मसार कर देण वाली घटना सामने आई है। लुधियाना दे भामिया रोड उत्ते स्थित प्रीतनगर इलाके विच एक खाली प्लाट विचों नव जम्मी बच्ची बरामद हुई है। तड़कसार जदों बच्ची दे रोण दी आवाज़ सुनाई दित्ती तां लोकां ने पुलिस नूं सूचना दित्ती, जिस तो बाद पुलिस ने बच्ची नूं लुधियाना दे सिविल हस्पताल विखे दाखल करवाया। फिलहाल बच्ची की हालत खतरे तो बाहर दसी जा रही है। इस बारे जानकारी देंदे हुए थाना जमालपुर के ASI जगजीत सिंह ने दस्सिया कि बच्ची नूं इलाज दे लई जच्चा बच्चा सिविल हस्पताल दाखल करवाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रीतनगर इलाके की गली नंबर 1 विच बच्ची दे रोण की आवाज़ लोकां नूं मिलण तो बाद पुलिस नूं मौके उत्ते सद्दिया गया। उन्होंने दस्सिया कि बच्ची नूं अखबार विच लपेट के झाड़ियां विच सुट्टिया गया सी। बच्ची लगातार रो रही सी, रात नूं शायद कोई उसनूं सुट गया होवेगा। फिलहाल पुलिस इलाके दे CCTV कैमरे खंगालन विच लगी हुई है। पुलिस दा कहना है कि बच्ची दे ठीक होण तो बाद उसनूं अदालती हुक्मां मगरों ही बच्चियां दे आश्रम विच भेज दिता जावेगा। कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन ने गलां विच पोस्टर पाके कीता रोस प्रदर्शन। खेती ऑर्डीनेंस बिलों नूं लै के अज श्री मुक्तसर साहिब विखे कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन वालों रोस प्रदर्शन किया गया। यह रोस प्रदर्शन रेलवे स्टेशन तो शुरू होकर कोटकपूरा चौक विखे समाप्त होया है, जिथे केंद्र सरकार का पुतला फूकिया और केंद्र सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। जिक्रयोग है कि प्रदर्शनकारियों ने अपने गलों दे विच काले कानून रद्द करो दे बैनर पाए हुए सन। इस समय कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन के कमेटी मैंबर अपार संधू ने बोलदे कहा कि केंद्र सरकार वालों जारी किए गए खेती ऑर्डीनेंस बिल रद्द किए जाण अते पंजाब की किसानी नूं बचाया जा सके। अते उन्हां केंद्र सरकार नूं चेतावनी दिंदिआं कहा कि जेकर किसानां दीआं मंगां ते ध्यान ना दिता गया तां संघर्ष होर भी मजबूत किया जावेगा। अदारा जुझार टाइम्स के प्रतिनिध राजविंदर सिंह नाल गल करदिआं प्रदर्शनकारियों ने की कहा, आओ सुणदे हां। सर अज जिहड़ा एक तुहाडे वल्लों रोस मार्च करके मोदी साहब का पुतला फूके किसान विरोधी अंदोलन के संबंध में किसान जथेबंदी स्टेशन की कोशिश बारे की कहना चाਹੁੰਦੇ? देखो ये पिछली 25
ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਰਮ ਮਿਥੀ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਆ। ਕੀ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ? ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। 5 ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 4 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 200 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ 100 ਸਾਲ ਚੱਲੀ। 100 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਇਆ। ਲੋਕੀ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਧਾਵੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਵੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਧਾਵੇ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਧਾਵਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਧਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਓੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੋ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੱਦ ਕੇ ਕਹੋ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਊ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਕੰਟੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਸਤਨ 6 ਤੋਂ 7% ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਲਿਪ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੜਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਿਪ ਵਰਕਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮਸ। ਲਿਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।